हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कॉन कुलाई मंगलुरु तरफથી આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચામાં મંગળાચરણ સાથે શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां शृण्वतां कथाः कृष्ण स्वकथाः कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः। विधियन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हृदयन्तस्थो हृदीयन्ताणि भद्राणि विदुनोति विदुनोति सुरीक्षताम्। सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती भगवते भगवती लोके श्लोके भवति नैष्ठिकी। भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ
તે પ્રત્યેક જીવના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણી ચેતનામાં રહેલું બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. આજના જપયજ્ઞ અને મંગળ આરતીમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો મત. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પૂર્ણિમા ગૌરાંગી દેવી માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, ગીતા માતાજી, હિરણમયી કેશવી દેવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી દેવી માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, જગન માતા જયશ્રી દેવી માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા દેવી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી દેવી માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, નિરાલી સોલંકી માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, આશિતા શાહ માતાજી, બંસી સાધુ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, નરેન્દ્ર સર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી. ટોટલ 49 છે પ્રભુજી. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા માટે અને મંગળ આરતી તથા જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા પ્રત્યેક ભક્તનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ તૃતીય સ્કંદ દ્વિતીય અધ્યાય શ્લોક નંબર 10. દેવસ્ય માયયા સ્પૃષ્ટા યે ચાન્યદ અસદ આશ્રિતાઃ દેવસ્ય માયા સ્પૃષ્ટા યે ચાન્યાદ આશ્રિતઃ ભ્રામ્યતે ધીર્ન તદ વાક્યૈ આત્મન્ય ઉત્પાત્મનો હરૌ. ભ્રામ્યતે આત્મન્ય મનોહરો. દેવસ્ય માયયા સ્પૃષ્ટા યે ચાન્યદ અસદ આશ્રિતાઃ દેવસ્ય માયા સ્પૃષ્ટા યે ચાન્યદ આશ્રિતઃ ભ્રામ્યતે ધીર્ન તદ વાક્યૈ આત્મન્ય ઉત્પાત્મનો હરો. ભ્રામ્યતે આત્મન્ય મનોહરો. દેવસ્ય માયયા સ્પૃષ્ટા યે ચાન્યદ અસદ આશ્રિતાઃ દેવસ્ય યે ચાન્યદ યતે ધીર્ન તદ વાક્યૈ આત્મન્ય ઉત્પાત્મનો હરો. ભ્રામ્યતે મનોહરો. પ્રભુજી. દેવસ્ય માયયા સ્પૃષ્ટા યે ચાન્યદ અસદ આશ્રિતઃ દેવસ્ય માયયા યે ચાન્યદ આશ્રિતઃ ભ્રામ્યતે ધીર્ન તદ વાક્યૈ આત્મન્ય ઉત્પાત્મનો હરો. ભ્રામ્યતે દેવસ્ય માયયા સ્પૃષ્ટા
ये चान्य असत् आश्रिताः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यात् असत् असत् आश्रिताः आश्रिताः काम्यते धीर्न तद्वाक्यै आत्मन्य उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते काम्यते तद्वाक्ये आत्मन्य हरो मनोहरो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् असत् आश्रिताः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्याः आश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद् वाक्ये आत्मन्य उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते देवस्य मायया पुष्टा ये चान्यत् असदाश्रितः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् आश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर् आत्मन उत्पामनो भ्राम्यते आत्मन्यात्मनोहरो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् असत् आश्रितः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये आत्मन्य उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते तद्वाक्ये आत्मन्यो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यात् असत् आश्रितः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये आत्मन्या उत्पात्मनो हरो आत्मन्यो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद् असत् आश्रिताः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् आश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर् आत्मन्य उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते आत्मनोहरो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद् अथ आश्रितः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् आश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर् आत्मन्या उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते आत्मन्योहरो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसद् आश्रिताः
देवस्य मायया चान्याश्रितः भ्राम्यते दीर्न तद्वाक्यैर् आत्मन्योत्पात्मनो हरो भ्राम्यते देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यात् असत् आश्रिताः देवस्य मायया स्पृष्टः ये चान्यात् आश्रितः ब्राह्मते दीर्घतद्वाक्ये आत्मन्या उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते तद्वाक्ये आत्मन्योत्पात्मनो हरो देवस्य मायया स्पृष्टा ये देवस्य मायया स्पृष्टः ये असद आश्रितः भ्राम्यते जीर्णतद्वाक्यैर आत्मनोत्पात्मनो हरो भ्राम्यते देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् असद् आश्रितः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यासद आश्रिताः भ्राम्यते तिरन्तद्वाक्ये आत्मन्य उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते हरो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यात् असद् आश्रिताः देवस्य भ्राम्यते दीर्घतद्वाक्ये आत्मन्योक्तात्मनो हरो तद्वाक्ये आत्मन्योत्पात्मनो हरो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसत् आश्रिताः देवस्य भ्राम्यते दीर्घतद्वाक्यैर् आत्मन्य उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते दीर्घतद्वाक्ये आत्मन्योत्पात्मनो देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद् असद् आश्रितः देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद् आश्रिताः भ्राम्यते दीर्घतद्वाक्यैरात्मन्य उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते दीर्घतद्वाक्ये आत्मन्य उत्पात्मनो हरो देवस्य मायया पृष्टा ये चान्यद् असद् आश्रिताः
દેવસ્ય માયયા માયયા સ્પૃષ્ટા સ્પૃષ્ટા ये એચાન્યદસદ आश्रिताः ભ્રામતે ધીરંતદ્વાક્યૈર આત્મન્ય ઉત્પાત્મનો હરૌ ભ્રામ્યતે भ्राम्यते વાક્યે तद्वाक्ये આત્મન્ય आत्मन्योत्पात्मनो हरो पश्य मायया सृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः દેવસ્ય देवस्य मायया स्पृष्टा ये અસદ चान्यदसदाश्रिताः रामयते धीरन तद्वाक्ये आत्मन्य उत्थानमनोहरौ ભ્રામ્યતે ભ્રામ્યતે વાક્યે तद्वाक्ये उत्पात्मनो હરો દેવસ્ય માયયા સ્પૃષ્ટા એ ચાન્યદ અસદ આશ્રિતાઃ देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः ભ્રામ્યતે દીર્ન તદ્વાક્યે આત્મન્ય ઉત્પાત્મનો હરો भ्राम्यते તદ્વાક્યે આત્મન્ય ઉત્પાત્મનો હરો દેવસ્ય માયયા સ્પૃષ્ટા યે ચાન્યદ અસત આશ્રિતઃ देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः ભ્રામ્યતે ધીરન તદ્વાક્યે આત્મન્ય ઉત્પાત્મનો હરો भ्राम्यते दीन तद्वाक्ये आत्मन्य उत्पात्मनो हरो भ्राम्यते धीरेण तद्वाक्ये आत्मन्य उत्पन्नो हरो હરે કૃષ્ણ. બાકી છે કોને બોલાવવાનું? Is done. Okay. શબ્દાર્થ લે. દેવસ્ય પુરુષોત્તમ ભગવાનની માયયા માયાના પ્રભાવથી માયાના પ્રભાવથી સ્પૃષ્ટાઃ અસર પામેલા ये जे બધા જે બધા અને અન્યત બીજા અસત મિથ્યા આશ્રિતાઃ આશ્રય રહેલા ભ્રામ્યતે ભમાવે છે દીહિ બુદ્ધિ ન ન તત તેમના વાક્ય હે તે શબ્દોથી આત્મની આત્મામાં આત્મન શરણાગત આત્માઓ હરૌ હરિને અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. કોઈ પણ સંજોગોમાં જે પૂર્ણગત શરણાગત આત્માઓ હોય તેમની બુદ્ધિને ભગવાનની માયા વડે
ભ્રમિત વ્યક્તિઓના વચન કદી ભરમાવી શકતા નથી. કોણ કોને કહી રહ્યું છે? વન્સ અગેન. ઉદ્ધવજી વિદુરજીને કહ્યું. ઉદ્ધવજી વિદુરજીને કહી રહ્યા છે. Yes. Okay. 4 hand raised છે, રાઈટ? લલિત કુમાર પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શ્રી લયસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. ભગવાન કૃષ્ણ વેદોના પ્રમાણ અનુસાર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. શ્રીપાદ શંકરાચાર્ય સહિત બધા આચાર્યોએ તેમને સ્વીકાર્યા છે. પરંતુ તેઓ જ્યારે વિશ્વમાં વિદ્યમાન હતા ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન વર્ગના લોકો તેમને ભિન્ન ભિન્ન રૂપમાં સમજતા હતા. તેથી તે લોકોની ભગવાન અંગેની ગણતરીઓ પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હતી. સામાન્ય રીતે જે લોકોની શાસ્ત્ર વચનમાં શ્રદ્ધા હતી તેઓ ભગવાનને તેમના યથાર્થ સ્વરૂપમાં સમજી શક્યા હતા. અને જ્યારે ભગવાન આ વિશ્વ પરથી અદૃશ્ય થયા ત્યારે તે બધા શોક સાગરમાં ડૂબી ગયા. આપણે પ્રથમ સ્કંધમાં ભગવાન કૃષ્ણના દેહોત્સર્ગ સમયે અર્જુન અને યુધિષ્ઠિર સી રીતે શોકમય દશામાં ડૂબી ગયા હતા અને તે અસહ્ય દશા સી રીતે તેમના જીવનના અંત સુધી ચાલુ રહી હતી તે વિશે ચર્ચા કરી. યાદવો ભગવાનને માત્ર આંશિક રૂપમાં જ ઓળખતા હતા, છતાં તેઓ પ્રશંસા પાત્ર છે, કારણ કે તેમને કૃષ્ણ સાથે રહેવાનો અવસર મળ્યો હતો. કૃષ્ણ તેમના પરિવારમાં વડીલ હતા અને તેમણે પણ કૃષ્ણની ઉમળકાથી સેવા કરી હતી. યાદવો અને ભગવાનના અન્ય ભક્તો પરમેશ્વર કૃષ્ણને સામાન્ય મનુષ્ય માનવાની ભૂલ કરનાર શ્રદ્ધાહીન વ્યક્તિઓથી જુદા પ્રકારના છે. એવા લોકો તો પ્રભુની ભ્રામક માયા શક્તિથી ભાન ભૂલેલા છે. તેઓ પરમેશ્વર પ્રત્યે ઈર્ષાથી ભરેલા નારકીય લોકો છે. આ લોકોએ ઉચ્ચ ભૌતિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોવા છતાં માયાથી તે ખૂબ જ મુગ્ધ થયેલા છે. આવા શ્રદ્ધાહીન નાસ્તિક મનોવૃત્તિથી પીડાતા લોકો હંમેશા એ સિદ્ધ કરવા આતુર હોય છે કે કૃષ્ણ એક સામાન્ય મનુષ્ય હતા અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને તથા જરાસંઘ આદિ લોકોને સંહારવાના પાપ કર્મને લીધે તેઓ એક શિકારીના બાણથી મરાયા હતા. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના વિધાન નમા કર્માણિ લિપ્પંતિમાં કહ્યું છે, કર્મની પ્રતિક્રિયા મને પ્રભાવિત કરતી નથી, પરંતુ આમાં તેમને વિશ્વાસ હોતો નથી. નાસ્તિક દ્રષ્ટિકોણ વાળા એવો પ્રચાર કરે છે કે ભગવાન કૃષ્ણના પરિવાર યદુવંશના વિનાશનું કારણ એ હતું કે ધૃતરાષ્ટ્ર વગેરેના પુત્રોને મારી નાખવા માટે કૃષ્ણએ ઘણા પાપ કર્યા હતા અને તેને લીધે બ્રાહ્મણોનો શાપ લાગવાથી આ વિનાશ થયો હતો. ભક્તોની બુદ્ધિ પર આ બધી ભગવત નિંદાની કંઈ જ અસર થતી નથી, કારણ કે તે લોકો વાસ્તવિકતા બરાબર જાણે છે. પણ અસુરોના વિધાનોથી જેમની બુદ્ધિમાં ખલેલ પહોંચે છે તે પણ દોષિત છે, એમ ઉદ્ધવજી આ શ્લોકમાં કહેવા માંગે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. શીલ પ્રભુપાદની જય. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થના છે કે હું જે કાંઈ પણ બોલું તે ગુરુ પરંપરામાં બોલું, આપ સર્વ ભક્તજનોની ઉપયુક્ત સેવા થઈ શકે તેવા ભાવથી બોલું અને મારા પોતાના આત્મશુદ્ધિ માટે બોલું તેવી પ્રાર્થના છે. આપણે જોયું હતું કે આજે તૃતીય સ્કંદનો દ્વિતીય અધ્યાય જે છે એનું નામ જ છે કૃષ્ણ સ્મરણ. અને કૃષ્ણ સ્મરણ આપણને કોણ શીખવાડી શકે? તો જે કૃષ્ણ સ્મરણમાં
સર્વોચ્ચ કક્ષામાં હોય તે લોકો આપણને શીખવાડી શકે. અને ઉદ્ધવજી અને વિદુરજી એ બંને એવા અનન્ય ભક્તો છે કે તેમની વચ્ચેના વાર્તાલાપથી આપણે આપણી સ્મરણ કરવાની જે શક્તિ છે એને વધારી શકીએ છીએ. એને જાણવાથી બહુ જ મહત્વનું છે. શ્રી કૃષ્ણને સ્મરણ કરવા એ નાની મોટી વાત નથી. અને એમ કહી શકાય કે નાના ગજાના લોકોનું કામ નથી. આ ભૌતિક જગતમાં મોટા મોટા કામ કરવા, મોટું મોટું નામ લેવું એ હજી પણ સહેલું છે. ઘણું ધન કમાવું, ઘણી શક્તિ સંપત્તિ અને નામના ભેગી કરવી એ પણ કાંઈ જ નથી એની કમ્પેરમાં કે શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી શકીએ. રાઈટ. જીવનની સાચી સફળતા શ્રી કૃષ્ણને આપણે કેટલા સાતત્યપૂર્વક યાદ કરી શકીએ છીએ તેમાં છે. અને એટલા માટે આ અધ્યાય અત્યંત મહત્વનો છે. આમાં આપણે જોયું કે પહેલા 6 શ્લોકમાં ઉદ્ધવજીની ઉચ્ચ અવસ્થાનું વર્ણન છે. આ અવસ્થા વિશે વાંચવા સાંભળવાથી આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ બને છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ઉદ્ધવજી જે બોલશે, વિદુરજી જે સાંભળશે તે આપણા માટે શ્રેષ્ઠ કલ્યાણકારી છે. અને પછી 7 થી 11 5 શ્લોકમાં ઉદ્ધવજી યાદવોની કમભાગી દશાનું વર્ણન કરે છે. યાદવો અને બીજા બધા. સો ભાગવતમમાં ભાગ્યે જ એટલે કે ક્યારેય નહીં એમ કહી શકાય કે ભક્તો કે ડિવોટીના વિશે અધર દેન એમનું મહિમાન્વિત કરવા વિશે બોલવામાં આવ્યું હોય. પણ આ પર્ટિક્યુલર જે શ્લોકો છે તેમાં એ બતાવવામાં આવ્યું છે. એટલે આપણે જોશું આજે કે શું આગળ આવે છે. 10મા શ્લોકમાં પર્ટિક્યુલરલી એ વાત ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે ઉદ્ધવજી દ્વારા કે ભક્તોની જે બુદ્ધિ હોય છે એ અભક્તોથી પ્રભાવિત થતી નથી. અને ધીસ ઇઝ વેરી ડીપ સબ્જેક્ટ મેટર અને રિયલી ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ સ્પીક ઓન ઇટ. પરંતુ મારી પ્રાર્થના છે કે એને જેટલો શક્ય બને એટલો વધારે ન્યાય આપી શકાય. તો ગઈકાલના અને આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું કે આ જગતમાં ઘણા બધા જ્ઞાની વિદ્વાન પુરુષો છે પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિ કરી શકતા નથી. આધ્યાત્મિક ધર્મગ્રંથો ઉપર પીએચડી કરવા છતાં પણ એમના જીવનમાં કોઈ જ પરિવર્તન આવતું નથી. એ લોકો માત્ર પ્રત્યક્ષ અનુમાનને માને છે કે ભગવાન દેખાતા નથી તો હું ભગવાનમાં કેમ માનું. એટલે જ શિલા પ્રભુપાદ સાયન્ટિસ્ટને કહેતા હતા ડાયરેક્ટલી કે મનુષ્ય હોવાના કારણે આપણામાં ઇમ્પરફેક્ટનેસ છે અને એટલા કારણે તમારું જનરેટ કરેલું જે નોલેજ છે, જ્ઞાન છે એ પણ યુઝલેસ છે. એની કોઈ વેલ્યુ નથી. યુઝ ટુ ટોક લાઈક દેટ. અને ઘણા બધા ભક્તો જે પ્રભુપાદના સંપર્કમાં આવ્યા, ખાસ કરીને આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી કે બોબ કરીને એક ભક્ત હતા અને જેમણે પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન પરફેક્ટ આન્સરમાં જે પ્રશ્નો છે પૂછેલા છે પોતે નોંધ કરેલા છે. અને પ્રભુપાદે એમને પણ કીધું યુ આર નોટ અ ટીચર, યુ આર અ ચીટર. રાઈટ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે 300 વર્ષ થઈ ગયા સાયન્સને ડેવલપ થતા, હજી સુધી પણ એ લોકો આત્માની ઉપસ્થિતિને પુરવાર કરી શક્યા નથી, માનતા નથી. સો આઈ વિલ નોટ બિલીવ ઇન ધેમ. રાઈટ. અને આપણે બધા જે છીએ એ યાદવોથી બિલકુલ નજીકમાં નથી. રાઈટ. યાદવો મહાન હતા અને ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે અને ભગવાનની લીલામાં હંમેશા રીતે નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ છે. એટલે કમ્પેરિઝન ઉદ્ધવજીએ જે કરી લાસ્ટ 2 શ્લોકોમાં, એ કમ્પેરિઝન એમને ઉત્કૃષ્ટતાની કરી. રાઈટ. તમારી પાસે 2 શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ હોય તેમાંથી વધારે શ્રેષ્ઠ કઈ, એ રીતે ઉદ્ધવજીએ દ્વારકાના લોકોને વ્રજવાસીઓ કરતા કમોભાગી ગણ્યા. શું બેઝિક ડિફરન્સ કીધો એમને બેમાં? એ ભગવાનને પરમાત્મા સ્વરૂપે માનતા હતા, જ્યારે પેલા કેવું છે ભગવાન પરમાત્મા નથી, બિલકુલ અમારો દીકરો છે, અમારો મીન્સ પ્રેમી છે, એવી રીતે માનતા હતા. એટલો થોડો ડિફરન્સ હતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. સો પ્રભુપાદ જેમ કહે છે કે કૃષ્ણને સમજવાના લેવલના કારણે એ ડિફરન્શિએટ કરી શક્યા. એક છે કે એ કૃષ્ણની પ્રોવેસ એટલે કે એમની શક્તિમાનતા, સર્વ વિદ્યમાનતા એમાં માનતા હતા.
પણ એ માનવા કરતાં કૃષ્ણની જે સ્વીટનેસ છે, માધુર્ય છે કૃષ્ણની, એ જે છે એના કરતાં ચડિયાતું ગણ્યું છે. એટલા માટે એમને કીધું કે એ માધુર્ય સુધી એ પહોંચી શક્યા નહીં. માટે પરંતુ આપણને તો એવું કોઈ જ રિયલાઇઝેશન નથી. આપણને તો ઇવન એમની શક્તિનું પણ રિયલાઇઝેશન નથી. એટલે આપણે કેવું પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. આપણે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જેવી રીતે શ્રી કૃષ્ણે ગીતામાં કીધું છે કે હજારોમાંથી એક મનુષ્ય મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સો વી મસ્ટ ટ્રાય ટુ કન્ટિન્યુ પુટિંગ એફર્ટ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કૃષ્ણ. કે સતત પ્રયત્ન કરતા જઈએ કે શ્રી કૃષ્ણ વિશે સમજ પડે આપણને. અને અત્યારે થિયોરિટિકલ છે, અને ભક્તોની કૃપાથી ક્યારેક પ્રેક્ટિકલ પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવશે. અને એ આપણે પ્રયત્ન નહીં કરીએ તો આપણે વાત થઈ હતી ગઈકાલે કે કામ એશ ક્રોધેશ રજોગુણ સમોદ્ભવમ, એટલે એ વધતું જશે. એટલે ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? ભૌતિક પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે વિકાસ. એટલે ભક્તિનો વિકાસ નહીં કરીએ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન નહીં કરીએ તો ચોક્કસ ભૌતિકતા જે છે, કામ ક્રોધ છે, એ આગળ વધશે જ, રાઈટ? સો વી શુડ ટ્રાય લાઈક ધેટ. તો 2 શ્લોકમાં યાદવો વિશે આ વર્ણન કર્યા પછી ઉદ્ધવજીને ક્યાંક મનના ખૂણે એવું લાગ્યું કે હું ખોટું તો નથી કરી રહ્યો ને? યાદવો તો મહાન ભક્ત છે. એમને ત્યારે કોઈ આઇસોલેશનમાં આ 2 શ્લોક વાંચે તો એને કેવું લાગે? ડિમીન, ઇંગ્લિશમાં એક વર્ડ છે, રાઈટ? ડિમીન કરવા મીન્સ એમનું મહત્વ ઓછું કરવું, મે બી, રાઈટ? તો કે મેં એમનું મહત્વ ઓછું કર્યું એવું તો નથી ને? ઝાંખા પાડવા. ઝાંખા પાડવા, યસ, મોર એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ, ઝાંખા પાડવા. કે મેં યાદવો જે ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદો છે એમને ઝાંખા તો નથી પાડ્યા ને? હૃદયમાં એવું થયું. એટલે એમને હવે આ 3જો શ્લોક બોલે છે, 10મો શ્લોક, જેમાં પણ બહુ સરસ રીતે ઉદ્ધવજી જે છે એ 3 પ્રકારો વિશે જ્ઞાન આપે છે. પહેલા તો કીધું કે યાદવોનું ભાગ્ય શું હતું અને દુર્ભાગ્ય શું હતું. ફરીથી એકવાર, શું ભાગ્ય હતું ને શું દુર્ભાગ્ય હતું યાદવોનું? યાદવો ભગવાનને વ્રજવાસીઓની જેમ, વૃંદાવન વાસીઓની જેમ એ લોકો અલગ અલગ ભાવમાં નહોતા જોઈ શક્યા. નહીં, પહેલા ભાગ્યની વાત કરીએ. ભાગ્ય શું હતું એમનું? યાદવો અનફોર્ચ્યુનેટ હતા અને વ્રજવાસીઓ ફોર્ચ્યુનેટ હતા. અરે પ્રશ્ન શું છે કે હા, એમની સાથે ભગવાન સાથે હતા, એ ભાગ્યશાળી હતા. એ ભાગ્ય છે, બરાબર? એ ભાગ્ય. હા, પછી જે તમે જવાબ આપ્યો ને મુકેશ પ્રભુએ કે દુર્ભાગ્યશાળી કેમ હતા, તો કે ભાઈ એમના જે વ્રજ ભાવ છે એમને ન પામ્યો. પણ ભાગ્યશાળી તો ખરા જ ને, હે ને? કે ભગવાનની સાથે રહેવા મળે, ભગવાનના કુટુંબીજન તરીકે રહેવા મળે. Isn't it a fortune? It is a great fortune, right? One of the greatest fortune. એટલે ભાગ્ય હતું. આપણા બધાનું શું ભાગ્ય અને દુર્ભાગ્ય છે? એની ગેસ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણું ભાગ્ય છે કે આપણે કૃષ્ણ ભગવાન આપણી સાથે નથી, પણ ગ્રંથ ભાગવત છે આપણી પાસે, ભક્ત ભાગવત છે આપણી પાસે, તો એમને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને દુર્ભાગ્ય શું છે આપણું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દુર્ભાગ્ય છે કે એ બધા જ ગ્રંથો આપણી પાસે છે, એનું જ્ઞાન પણ આપણે લઈએ છીએ, પરંતુ એને આપણે જીવનમાં ઉતારી નથી શકતા અથવા અપનાવી નથી શકતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. પરફેક્ટ આન્સર બંને, રાઈટ? ભાગ્યશાળી આપણે એટલા માટે છે, યાદવોની જેમ જ. યાદવોને શ્રી કૃષ્ણ મળ્યા હતા. આપણે આ ગોલ્ડન કલીમાં જન્મ મળ્યો છે, અને પ્રભુપાદજી હમણાં જ આવીને ગયા છે. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની મુવમેન્ટ જેમ કહેવાય કે ધગધગી રહી છે, બરાબર? અને આખી જે ગુરુ પરંપરા છે હજી પણ લાઈવ છે, રાઈટ? કેટલા બધા ભક્તો પોતાનું લોહી રેડી રહ્યા છે કે લોકો જે છે ભૌતિકતામાંથી બહાર આવીને કૃષ્ણ પ્રેમનો આસ્વાદ માણે અને પોતાના જીવનને સફળ કરી શકે. કેટલા બધા ભક્તો. હમણાં એક ભક્ત છે મારા વડોદરાના જ છે, એ ત્યાં આગળ વાઘા બોર્ડર ગયા હતા. તો ત્યાં આગળ એમને ત્યાં જે પેલા માર્ચ કરે ને સૈનિકો, એમાંના એક સૈનિક આવીને એમને મળ્યા અને એમને કીધું કે હું પણ રોજ 16 માળા કરું છું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની, રાઈટ? એટલે કોઈ ભક્તે કેટલું લોહી રેડ્યું હશે તો ત્યાં સુધી પહોંચ્યું, રાઈટ? એવા ઘણા બધા ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનમાં ભક્તો છે, ખાસ કરીને જે આર્મીમાં, નેવીમાં છે, એ લોકો પણ
હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી રહ્યા છે. એટલે એ જ્યારે કોઈએ એટલી મહેનત કરી હોય ત્યારે ને, આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે હજી પણ આપણને આપણે ઘેર બેઠા બેઠા સરસ જો શિલા પ્રભુપાદ, ઈસોલીનસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ, હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, એ બધાની કૃપાથી ઘેર બેઠા આપણે રોજ જે ભગવદ્ ગીતા સાંભળી શકીએ છીએ, ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકીએ છીએ, ભાગવતમ આપણે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. અરે ગ્રંથ ભાગવત પણ આપણને ઘરે મળી જાય છે, રાઈટ. ઘેર બેઠા બેઠા ક્યાંય લેવા ન જવું પડે, ઓર્ડર કરો અને આવી જાય, રાઈટ. કેટલું સદભાગ્ય છે. એવું સદભાગ્ય છે કે ચોક્કસ જીવન સફળ કરી શકીએ. એટલા બધા આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. આપણે જો તત્પર હોઈએ અને આપણે નિયમાનુસાર જીવવા માટે તૈયાર થઈએ તો ગુરુ પરંપરામાં, લાઈવ ગુરુ પરંપરામાં જે વ્યક્તિ છે, ભક્ત છે, એ આપણો હાથ ઝાલવા પણ તૈયાર છે અને કહેવા તૈયાર છે કે તું જ્યાં સુધી ભગવત ધામ નહીં જાય ત્યાં સુધી હું પણ ભૌતિક જગતમાં વારે વારે આવીશ, રાઈટ. કેટલું બધું સદભાગ્ય છે આપણું, અદ્ભુત સદભાગ્ય છે, ઇઝીલી પ્રાપ્ય છે, સો ઇઝીલી અવેલેબલ. જેવી રીતે હવા જેટલી ઇઝીલી અવેલેબલ છે, પાણી જેટલું ઇઝીલી અવેલેબલ છે, અનાજ જેટલું ઇઝીલી અવેલેબલ છે, ફળફળાદી જેટલા ઇઝીલી અવેલેબલ છે, એટલું જ ઇઝીલી આપણને શ્રી કૃષ્ણનું નામ, શ્રી કૃષ્ણના ભક્તો અને ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતા અવેલેબલ છે. સો વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ. પણ આપણે શું કામ કમભાગી છીએ, દુર્ભાગી છીએ? એનું કારણ એ છે કે આટલું બધું અવેલેબલ હોવા છતાં આપણને એનું મહત્વ ખબર નથી. એને જેટલી દ્રઢતાપૂર્વક અને જેટલી માત્રામાં આપણે એને આપણે અંગીકાર કરવું જોઈએ એટલું આપણે કરી શકતા નથી. તો આપણો પણ સંયોગ યાદવો જેવો જ છે. ઉદ્ધવજી જ્યારે વાત કરે, વિદુરજી જ્યારે સાંભળે, ત્યારે સંવાદ એવો હોય કે આવનારા હજારો વર્ષો સુધી, એટલે કે દાખલા તરીકે 5000 વર્ષ પછી પણ જ્યારે આપણે આ બધું વાંચી સાંભળી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણને પણ એનો લાભ મળે. આપણે આપણી જાતને યાદવો જોડે કલ્પી શકીએ. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી ને કે ઉદ્ધવજી આપણા વિશે વાત કરતા હોય તો શું વાત કરે? યાદવો વિશે તો એમ કીધું કે ચલો દુર્ભાગી છે. આપણા વિશે વાત કરે તો હશે, રાઈટ. અરે કેટલું જોરદાર ભાગ્ય હતું. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છેક સુધી આવી ગયો, ભક્તોનો સંગ એકદમ લગોલગ મળી ગયો અને પછી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને અમલમાં ના મૂકી, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ના મૂકી, રાઈટ. તો આપણું પણ આવું ભાગ્ય ને દુર્ભાગ્ય છે અને યાદવોને બિલકુલ ઓછા ન આંકવા જોઈએ, બિલકુલ નહીં. તમે બધા લેવલ 1 અનેક વાર કરેલું છે. તમને ખ્યાલ છે યાદવો ગોલોકા ચાર્ટમાં ક્યાં આવે છે એક્ઝેક્ટલી? હા, ચાલો ગોલોકા ચાર્ટમાં યાદવોને લોકેટ કરીએ તો ક્યાં લોકેટ કરી શકાય? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, ગોલોક વૃંદાવનમાં કરી શકાય કૃષ્ણજીના કમ્પેનિયન તરીકે. ઓકે, 2 આન્સર આવ્યા, ગોલોક, વૈકુંઠ. હજી એક? હા, બોલો. ગોલોક ધામમાં છે, એની આસપાસ જ છે, ફરતે. ઓકે, ગોલોકની આસપાસ. ઓકે, થોડુંક રિફ્રેશ કરી લઈએ. ભૌતિક જગત છે, બરાબર. પછી વિરજા નદી અને બોર્ડર, એના પછી આધ્યાત્મિક જગત ચાલુ થાય. આધ્યાત્મિક જગતમાં જે ભગવાનનું સૌથી પહેલું લોક આવે, કયું લોક છે? સૌથી પહેલું જ્યાં આગળ વૈકુંઠ આવે પ્રભુજી. હા, વૈકુંઠ. વૈકુંઠ. ભગવાન પોતાના સમગ્ર ઐશ્વર્ય સાથે, એમ કહેવાય ભગવાનની ઓફિસ છે, શ્રી કૃષ્ણજીની ઓફિસ છે, રાઈટ. ત્યાં નારાયણ સ્વરૂપે વિરાજમાન છે. વૈકુંઠથી ઉપર જઈએ ત્યારે કયું આવે છે? નાનકડું એક બિંદુ બતાવે છે ગોલોકા ચાર્ટમાં, સાકેત અથવા અયોધ્યા. સાકેત ધામ. સાકેત ધામ. ત્યાં આગળ કયા સ્વરૂપે છે? રામ ભગવાન હોય. સીતારામ લક્ષ્મણ ભક્ત હનુમાન કી જય. ત્યાં આગળ છે. પછી એની ઉપર જઈએ ને ત્યારે તમે જોશો તો ત્યાં આગળ દ્વારકા આવે છે. પેલા જે ચોરસ બનાવ્યું છે ને એ ચોરસમાં તમે જોશો દ્વારકા, મથુરા, વૃંદાવન એ રીતે સ્ટેજ છે, અલગ અલગ કલરના જે સ્ક્વેર છે એમાં. એટલે ધેન ઇટ કમ્સ દ્વારકા. સો દ્વારકાવાસીઓનું સ્ટેજ શું છે? દ્વારકાવાસીઓનું સ્ટેજ ઇવન વૈકુંઠ કરતા હાઈ છે. સો દે આર વેરી વેરી ફોર્ચ્યુનેટ, રાઈટ. એટલે અપરાધ ન થવો જોઈએ. વી શુડ બી વેરી ક્લિયર. એટલે ઉદ્ધવજીને લાગ્યું કે એમને હું ઝાંખા તો નથી પાડી રહ્યો ને. એમનું દુર્ભાગ્ય વ્રજવાસીની કમ્પેરિઝનમાં છે, પણ આપણા કરતાં તો બહુ જ એડવાન્સ્ડ છે એ લોકો ભક્તિમાં, જબરજસ્ત એડવાન્સ્ડ છે. હવે અહીંયા આગળ 3 પ્રકારના લોકોની વાત કરી છે ઉદ્ધવજીએ. એક યાદવો, રાઈટ, અને એ ઘણા બધા ભાગ્યશાળી છે, ભગવાનની સાથે છે અને ભક્તિમાં પ્રોપરલી એસ્ટાબ્લિશ છે. એમ કહી શકાય કે પ્રોપરલી એસ્ટાબ્લિશ હોવી એટલે શું
કે ડેલી સાધના ભક્તિની પ્રેક્ટિસ કરવી તે ઓકે, ઇટ ઇઝ વન પાર્ટ. પણ સેકન્ડ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ શું છે? કન્વિક્શન હોવું, રાઈટ? એકદમ દ્રઢ માન્યતા હોવી, શાસ્ત્રોમાં, સાધુ શાસ્ત્રના વચનોમાં એકદમ, જેને એમ કહેવાય, પ્રતિષ્ઠિત હોવું. હલાવી ના શકે કોઈ એવી દ્રઢ શ્રદ્ધા હોય, એને કહેવાય પ્રતિષ્ઠિતતા. યાદવોની શ્રદ્ધા એટલી બધી હતી, અને નોબડી કુડ શેક ધેર ફેથ. એકદમ દ્રઢ શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ? તો જ તો ભગવાનની જોડે હોય ને, નહીં તો કેવી રીતે ભગવાનની જોડે હોય? એ વખતે પણ કેટલા બધા અસુરો હતા. જરાસંધ હતો, શિશુપાલ હતો, બધા જ દંતવક્ર હતો. દે નેવર બિલીવ. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે પરપટમાં લખ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે ધરાતલ પર હાજર હતા ત્યારે પણ એવા અગણિત લોકો હતા, એમ કહી શકાય. હરે કૃષ્ણ, થોડુંક મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. એવા અગણિત લોક હતા કે જેઓ દ્રઢપણે માનતા હતા કે શ્રી કૃષ્ણ એક મનુષ્ય છે. શ્રી કૃષ્ણ એક મનુષ્ય છે. અને મે બી થોડાક, જેને કહેવાય ને કે અહીંયા આગળ મહાન લોકો હોય છે, ધરાતલ પર દરેક યુગમાં કોઈને કોઈ મહાન લોકો હોય છે, એવી રીતે એમાંના એક શક્તિશાળી વ્યક્તિ છે, બસ, રાઈટ? તો ઘણા બધા લોકો એવા હતા, મે બી એવું કહી શકે કે મોટા ભાગના લોકો હતા એવા. એટલે એક પ્રકારના લોકો એવા કે જે બિલકુલ અશ્રદ્ધાવાળા છે, અથવા તો ભગવાનના અસ્તિત્વમાં માનતા નથી. બીજા પ્રકારના લોકો છે યાદવો જેવા, રાઈટ? કે જે પ્રતિષ્ઠિત છે, હંમેશા ભગવાનની સેવામાં અને દ્રઢ છે. ત્રીજા ડિવોટીસ છે કે જેઓ પોતાની ભક્તિને આગળ વધારી રહ્યા છે, સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, રાઈટ? આ ત્રણ પ્રકારના લોકોનું વાત છે અહીંયા આગળ. તો સ્પૃહા શબ્દ જે છે એનો અર્થ પ્રભુપાદે અહીંયા બહુ સરસ કર્યો છે, અસર પામેલા અથવા ઇન્ફેક્ટેડ. અસર પામેલા. આપણે ઘણીવાર રોગચાળો ફેલાયો હોય, કોરોના ફેલાયો તો કે આમને કોરોનાની અસર છે, રાઈટ? કોન્ટાજિયસ, ચેપી જેને કહેવાય. તો આ જે અશ્રદ્ધા છે એ ચેપી છે. શેનો ચેપ કહેવાય છે અશ્રદ્ધા? એટલે માયાનો ચેપ. અને અહીંયા આગળ શબ્દ પણ બહુ સરસ વાપર્યો છે, માયાનો ચેપ જે છે. હા, દેવસ્ય માયયા. ભગવાન કહે છે ને ભગવદ્ ગીતામાં, દૈવી હેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. તો આ દૈવી છે, ભગવાનની માયા સો પાવરફુલ. અને સ્પૃષ્ટા એટલે એનો ચેપ લાગે, એટલે એના કારણે વ્યક્તિ જે છે એ, જેને એમ કહેવાય કે અશ્રદ્ધાળુ બની જાય. માયા કેવી રીતે અભક્તોની ઉપર હુમલો કરે છે? કેવી રીતે હુમલો કરે છે માયા? તો કે સૌથી પહેલા ખોટા વિચાર, કન્ફ્યુઝન આવે. અરે ના, ભગવાન ક્યાં છે? ભગવાન હોય તો સંસારમાં આટલું બધું ખોટું ચાલે? કેટલી ચોરી થાય છે, કેટલી હિંસા, કેટલા કસાઈખાના છે, મર્ડર, રેપ, કેટલું બધું ચાલી રહ્યું છે. તો ભગવાન હોય એવું લાગતું નથી. એને આ બધા વાતો કરે છે જે લોકો થોડા ઘણા ઢીલા હોય મનના, થોડા ઘણા ઇમોશનલ હોય, એ લોકો માટેની વાત છે. એટલે એ લોકો કન્ફ્યુઝ રહે. કન્ફ્યુઝનમાંથી, જેને કન્ફ્યુઝન હોય ને એને એટેક થઈ જાય. દાખલા તરીકે એવું કહે ને કે જેની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થઈ હોય એને રોગનો ચેપ જલ્દી લાગી જાય. એટલે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થવી એટલે શું? કે અશ્રદ્ધા વધવી, અથવા તો શ્રદ્ધાનું ઓછું થવું, અથવા ભક્તોનો સંગ ઘટવો, અથવા અભક્તોનો સંગ વધવો. આ બધી જ એવી અવસ્થા છે કે જેમાં આપણી જે આધ્યાત્મિક રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે એ ઓછી થાય છે. અને જેવી ઓછી થાય એવું કન્ફ્યુઝન થાય. અરે ના, શરૂઆત તો પાછી ઘણીવાર ત્યાંથી થાય. અરે ના, એવું નથી હો. જો પેલા ફલાણા વ્યક્તિ તો કેટલા સારા છે સ્વભાવના, કેટલા દયાળુ છે, કેટલું દાન કરે છે, કેટલું તપ કરે છે, ઇવન યજ્ઞ પણ કરે છે, હે ને? તો એ કંઈ ખરાબ થોડા હોઈ શકે. ભલે એમનામાં શ્રદ્ધા ના હોય પણ છે તો સારા ને. આવું ધીરે ધીરે ચાલુ થાય. પછી એ શેમાં માને છે? અરે એ તો ભૂતમાં માને છે, દેવી દેવતામાં માને છે, અથવા તો વોટ એવર, રાઈટ? સ્લોલી કન્ફ્યુઝન ચાલુ થાય. અને કન્ફ્યુઝન ચાલુ થયું મતલબ કે તમારા શરીરમાં વાયરસ પ્રવેશી ગયો. જેવી રીતે રોગમાં વાયરસ પ્રવેશે એવી રીતે ચેતનામાં વાયરસ પ્રવેશે. અને એ વાયરસ પછી ધીરે ધીરે વધે અને એકદમ દ્રઢ ધારણા થઈ જાય. અને પછી કેવા જેવી રીતે પ્રભુપાદે અહીંયા પરપટમાં કીધું છે, કૃષ્ણ તો સામાન્ય વ્યક્તિ હતા. એક શિકારીએ તીર માર્યું અને એમના પ્રાણ નીકળી ગયા.
અને એમને બધા પાપ કર્યા હતા ને આખા જીવનમાં, જે કેટલું જુઠ્ઠું બોલ્યા, પેલા દ્રોણાચાર્યને પણ અશ્વત્થામાં હણાયો કરીને મારી નાખ્યો, ભીષ્મને આગળ શિખંડીને ઊભો રખાઈને મારી નાખ્યા. દ્રોણાચાર્ય તો કેવા મોટા તપસ્વી હતા, બ્રાહ્મણ હતા, એ બધાનો વધ કર્યો. કેટલું ખોટું બોલ્યા જ્યાં ને ત્યાં, એટલે એનું પાપથી એમને મારી નાખવામાં આવ્યા. પ્રભુપાદ લખે છે ને અહીંયા. અને મારી નાખ્યા પછીની આગળની પણ બહુ મોટી કહાની ચાલે છે, ખબર છે ને, કે મારી નાખ્યા પછી પેલા શિકારીએ ત્યાં આગળ એમના અંગને, એમના દેહને અગ્નિ સંસ્કાર આપ્યો. અગ્નિ સંસ્કાર આપ્યો, બહુ લાકડા ભેગા કર્યા, પણ છેવટે એમની નાભી અથવા હૃદય જે કહેવાય છે એ બળતું જ નહોતું. પછી ત્યાં આગળથી એમને દરિયામાં નાખી દીધા, સોમનાથનો દરિયો ને, ત્યાંથી નાખી દીધા. અને ત્યાંથી ફરતું આખું દક્ષિણ ભારત થઈને પેલી બાજુ શું આવે, આ બાજુ અરબ સાગર અને પછી બંગાળની ખાડી ને જે કંઈ પણ કહો આપણે, બરાબર, ત્યાં આવ્યું. અને ત્યાં આગળ પછી જગન્નાથપુરીમાં પેલા દરિયામાંથી કોઈએ ઉઠાવી લીધું. અને પછી જે દારૂ બ્રહ્મ જે જગન્નાથજી છે એમાં એમને મૂકી દીધું, પ્રતિષ્ઠિત કરી દીધું. અને એકચ્યુઅલી જે છે ને એ એક ચુંબકીય જબરજસ્ત ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એમની પાસે હૃદય હતું, જેવું નહીં આજકાલની પેલી બધી મૂવીઝમાં બતાવે છે. દેર આર સો મેની કેરેક્ટર્સ ને, કેપ્ટન અમેરિકા અને જાતનું, રાઈટ. તો એમની પાસે શ્રી કૃષ્ણ આમ પોતે કંઈ બહુ મહાન નહોતા, પણ એમની પાસે એ ડિવાઇસ હતું, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ડિવાઇસ. અને એના કારણે એ બધી અમાનવીય વસ્તુઓ કરી શકતા હતા, રાઈટ. આ બધું જ કન્ફ્યુઝન, હે ને, આ બધું જ એવી રીતે ફેલાવવામાં આવે કે લોકોને સાચું લાગે. આપણે તો કેટલી બધી વાર ભગવદ્ ગીતામાં જાણી ચૂક્યા છીએ, ભગવાન હજારો વખત કહે છે, હવે ભગવાને પાપ કરે. અરે ભગવાને કીધું, પ્રભુપાદે અહીંયા શ્લોક આપે છે, નમે કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, રાઈટ. મને કર્મનું લીપણ થતું જ નથી. શ્રી કૃષ્ણ કાંઈ પણ કરે એમને એમનું પાપ પુણ્ય લાગતું જ નથી, કારણ કે એમાં પરોવાયેલા જ નથી. એ તો માત્ર ભક્તો ઉપરની કરુણાથી, દયાથી કંઈક કાર્ય કરે છે. અને ઇવન એમને કીધું છે, કોઈ એમ કે એમનું શરીર આવું હતું તેવું, તો ભગવાને કીધું જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, દિવ્ય છે જે શરીર એમનું ગોલોકમાં છે, એ એવું જ દિવ્ય શરીર, આપણા જેવું હાડમાસનું શરીર નથી એમનું, રાઈટ. ક્યારે એ એવું કહે છે કે તરુણાવસ્થાથી આગળ વધ્યું જ નથી, એટલા સુંદર મનોમય હતા એ. ઇવન 120-25 વર્ષના હતા જ્યારે કુરુક્ષેત્રમાં, ત્યારે પણ. તો આ બધી વાતો જે છે, એ બધી વાતો આપણે જેમ જેમ સ્વીકારીએ, સો કોલ્ડ આજકાલ તો વોટ્સએપમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કે આ ગીતામાં આવું લખેલું છે, અરે કૃષ્ણ આવું બોલ્યા જ નથી, રાઈટ. હવે આ બધી જે ઘટનાઓની વાત છે એ જે શ્રી કૃષ્ણને એમ કે સો કોલ્ડ મૃત્યુ અને પછી આ જે હૃદય અને દારૂ બ્રહ્મ, આ બધી જે વાત જે છે એ વાતો સો કોલ્ડ ઉપજાવી કાઢેલી વાતો છે. અને ભક્ત એમાં વહી જાય છે કે હા, શ્રી કૃષ્ણનું પણ શરીર જે છે એને અગ્નિ સંસ્કાર આપ્યો હતો. અને આ બધું જે છે એ ભક્તને, અભક્તને ખાસ કરીને મોહિત કરે છે. ડિવોટી જે હોય છે એ ક્યારેય નેવર કન્ફ્યુઝ થતા નથી. કેમ? એના બે કારણ છે. એક તો હંમેશા એ શાસ્ત્રનો આશ્રય લે છે, જેવી રીતે માતાજીએ કીધું ને કે ભાગવતમ અવેલેબલ છે. એવરી ડે રીડિંગ ભાગવતમ, હિયરિંગ ભાગવતમ, રાઈટ, થિંકિંગ અબાઉટ ભાગવતમ. ક્લાસ આપણે વાંચ્યો, સાંભળ્યો હોય, પાછું એના વિશે મનન ચાલતું હોય, કંઈક કામ કરતા હોય પણ મનમાં એ જ ચાલતું હોય, રાઈટ. અને ધેન ભક્તોની વચ્ચે રહેવાથી, રાઈટ, જબરજસ્ત પ્રોટેક્શન છે, હ્યુજ પ્રોટેક્શન. અને એના કારણે એ કન્ફ્યુઝ થતા નથી. કંઈ કન્ફ્યુઝન આવે તો પૂછી લે તો અગેન ઇટ ઇઝ ક્લિયર. કન્ફ્યુઝન કરતાં એમને મોટે ભાગે શું હોય છે? ક્લેરિફિકેશન હોય છે. જ્યારે અભક્તો જે હોય છે એમને કન્ફ્યુઝન હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. ઇનફેક્ટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલામાં પણ ઘણી બધી જગ્યા આવે છે. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એ કહે છે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એ જે દારૂ વેચાતો હોય ને એની દુકાનમાં જઈને સવારથી સાંજ સુધી બેસે, અથવા વેશ્યાલયમાં રાત્રે ગમન કરે અને સવારે બહાર નીકળે, છતાંય હું એવો દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવું છું કે તેઓ સાક્ષાત બલરામ છે અને મારી શ્રદ્ધાને ઊની આંચ પણ ના આવે. ભક્તોની શ્રદ્ધા કેવી હોય છે તમે વિચારો. નરહરી સરકાર ઠાકુર કરીને એક મહાન ભક્ત ચૈતન્ય પ્રભુની લીલામાં આવે છે, તો એ કહે છે કે હું પૂરેપૂરો કન્વિન્સ છું કે તમે સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એવી એવી લીલાઓ કરે કે ખાસ કરીને લોકોને એવું ખબર ન પડવા દે કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે. તો એ સામેથી નરહરી સરકાર ઠાકુર કહે છે કે તમે ચાહે કંઈ પણ કરો, પણ હું કન્વિન્સ છું કે તમે સામાન્ય વ્યક્તિ નથી.
તમે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છો, રાઈટ? આવી આવી શ્રદ્ધા હોય, દ્રઢ શ્રદ્ધા. અને તમે ગમે તેવી સામાન્ય લીલા કરો. મુરારી ગુપ્ત કરીને, જેમને પ્રથમ 25 વર્ષ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જીવનના છે એને લિપિબદ્ધ કર્યા, રાઈટ? જે માયાપુરવાળા. તો એ જ્યારે માયાપુર છોડીને જતા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમના પત્ની વિષ્ણુપ્રિયા માતાજી સાક્ષાત મહાલક્ષ્મીનો અવતાર, રાઈટ? અને આટલી યુવાન વયમાં, અને કોઈ જ આધાર પણ નહોતો, રાઈટ, કમાવાનો કે કંઈ પણ એમને, કેમની માતાને. અને એમને છોડીને જ્યારે જતા હતા ત્યારે ખૂબ દુઃખ થાય છે મુરારી ગુપ્તને, રાઈટ? અને એ કહે છે કે મને તમારી આ લીલાની સમજ પડતી નથી કે તમે આવું શા માટે કરી રહ્યા છો. એ બિલકુલ આમ જોવા જાવ તો લૌકિક દ્રષ્ટિએ અયોગ્ય કાર્ય છે, પણ છતાંય હું કન્વિન્સ છું કે તમારું દરેક પગલું જે છે એ માનવ જાતિના, અત્યારની ને ભવિષ્યની માનવ જાતિના સર્વશ્રેષ્ઠ હિતકારી વિચારો માટે છે. આઈ એમ કન્વિન્સ. કેટલી દ્રઢ શ્રદ્ધા હોય છે આ બધા ભક્તોની. દ્રઢ શ્રદ્ધા જ્યારે આપણે વાંચીએ, સાંભળીએ, જોઈએ, ત્યારે આપણી શ્રદ્ધા જે છે વધારે દ્રઢ બને, એકદમ સુગઠિત થઈ જાય. કે જો એ લોકો આટલા કન્વિન્સ હોય તો મારે બિલકુલ મારો વિચાર જે છે કન્ફ્યુઝનમાં જવા દેવો જોઈએ નહીં. અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે કે આપણે સંગ કોનો કરીએ છીએ. જો આપણે અભક્તો પાસેથી સાંભળતા રહીશું, ઇવન પેલી ઘણી બધી જગ્યાએ એનાલિસિસ થયેલું છે, તમને ખ્યાલ છે, કે જે ડિપ્રેસ્ડ લોકોની સેવા કરતા હોય, અથવા તો સેવા કરતા એમ કહી શકાય કે એમાંથી ધન કમાવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, તો એને ડિપ્રેશન જલ્દી લાગે છે, રાઈટ? કોરોના કે બીજા કોઈ પણ ચેપી રોગો, સ્વાઇન ફ્લૂ કે ફેલાયા ત્યારે ઘણા બધા ડૉક્ટરો જે છે એ પણ ઘાયલ, અથવા તો એમ કહેવાય કે એમને પણ લાગેલું હતું, રાઈટ? એટલે અભક્તોના સંગમાં રહેવાથી એમનું કન્ફ્યુઝન અથવા તો એમની અશ્રદ્ધા છે એનો ચેપ લાગવાના ચાન્સ વધારે છે. એટલે આપણે આપણો ભક્તોનો સંગ વધારવો જોઈએ. અને ભક્તોનો સંગ કરવાથી શું થાય, શ્રદ્ધા દ્રઢ કરવાથી શું થાય, જેવી રીતે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે તેમ, એને 2 કામ થાય. સૌથી પહેલાં સંતોષ થાય, અને શ્રદ્ધા વધારે દ્રઢ થાય તો આનંદ થાય. કયા 2 શબ્દો ઉપયોગ કર્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં? સંતોષ અને રમંતી જ. હરિ બોલ. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. ભક્તોને જુઓ તો હંમેશા એક મુખ ઉપર સ્મિત વિલસતું હોય એવું કેમ લાગે? વાય? તો કે સંતોષ હોય હૃદયમાંથી. અને સંતોષની જ્યારે એક લેવલ આવે એ પછી આનંદની શરૂઆત થાય. એટલા માટે સાધુ સંઘ જે છે એ માત્ર શ્રદ્ધાના વિકાસ માટે નહીં. જેવી રીતે આપણે કહીએ છીએ ને, આદો શ્રદ્ધા તત્વો સાધુ સંઘ ભજન ક્રિયા. સાધુ સંઘ પછી ભજન ક્રિયા શરૂઆત થાય, જનરલી એવું કે, રાઈટ? લાઈક ગુરુ મળે તો પછી આપણે ગુરુના આદેશથી જપ ચાલુ કરીએ, રાઈટ? વોટેવર. પણ માત્ર શરૂઆત માટે નહીં, આગળ વધવા માટે પણ, ટેસ્ટને ડેવલપ કરવા માટે પણ, આનંદને પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ સાધુ સંઘ એટલો જ જરૂરી છે. અને નહીં તો ઘણી વાર નહીં કે પ્રભુપાદની સાથે પણ ઘણા બધા આવ્યા અને ઘણા બધા જતા રહ્યા, અને પછી જતા રહ્યા પછી ધેન દે લોસ્ટ ઇટ. પણ જે કન્ટિન્યુ રહ્યા એમનો ટેસ્ટ કેટલો ડેવલપ થયો, વાવ! ભક્તોના સંઘમાં જો પકડાઈ રહીએ, ચાહે ગમે તે થાય, તો આપણો જે ટેસ્ટ ડેવલપ થાય એ જબરજસ્ત ટેસ્ટ ડેવલપ થાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આ સંઘનું મહત્વ સમજીએ. નહીં તો જે અસદ સંઘ કરીને અહીંયા જે શબ્દ વાપર્યો છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે ને, અસદ સંઘ ત્યાગ એ વૈષ્ણવ આચાર, રાઈટ? અસત સંઘ ત્યાગ. જે અભક્ત છે એનો સંઘ ત્યાગ કરવા એને સૌ પ્રથમ પગલું ગણ્યું છે, રાઈટ? અથવા બીજું એક વાક્ય છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો શ્લોક છે, સાધુ સંઘ સાધુ સંઘ સાધુ સંઘ કહે. પૂરું કરો આગળ. લવ માત્ર સાધુ સંઘ સર્વસિદ્ધિ હૈ. સર્વસિદ્ધિ હૈ. જસ્ટ લવ માત્ર એટલે ક્ષણ માત્ર, થોડીક જ વાર. દાખલા તરીકે આપણે ક્લાસમાં આવીએ, ઘણીવાર કલાકનો ક્લાસ સાંભળીએ, એમાંથી 20 મિનિટ, 15 મિનિટ, 5 મિનિટનું આપણા કાનમાં ગયું હોય, પણ આપણને એમ લાગે તો આમાં એફિશિયન્સી શું, પ્રોડક્ટિવિટી શું? કશું એફિશિયન્સી ના કહેવાય ને. પણ માત્ર લવ માત્ર, 1 સેકન્ડ માત્ર પણ કાનમાં જતું રહ્યું, શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, ડન, રાઈટ? ઇટ વિલ હેલ્પ અસ. અને અસદની સાથે રહીએ તો there is a lot of problem. અને માયા જે છે આ અત્યારે તો ભારતમાં તો હજી પણ થોડું ઘણું છે, બહાર તો બહુ જ તકલીફ છે. લાઈક અમેરિકામાં સાયન્સ 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 એટલું બધું ચાલે. અને સાયન્સ શું છે, સાયન્સની પાસે ઘણા બધા એવિડન્સીસ છે, સાયન્સની પાસે ટેકનોલોજી છે. એ બધું કરીને એટલું બધું બોમ્બાર્ડિંગ કરે છે, એટલો બધો પ્રભાવ પાથરે છે
કે સામાન્ય લોકો માટે ડિફિકલ્ટ છે. ઇવન ત્યાં આગળ ઘણા લોકો જે કનેક્ટેડ હોય એમને પણ એ લોકો પણ એવું કહે છે કે ભાઈ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. કેમ? અસત્સંગ એટલો બધો વ્યાપેલો છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ફિલોસોફિકલી એ લોકોને ક્વેશ્ચન કરવામાં આવે. થોડા ટાઈમ પહેલાં અમેરિકામાં એક કોન્ફરન્સ થઈ હતી કે કોસ્મોલોજી ઉપર. તો એમાં બધા ખેરખાઓ આવ્યા હતા આખા વર્લ્ડના, અને એ બધા જાત જાતની વાતો કરે કે આ પ્લેનેટ્સ કેવી રીતે છે, અને ગેલેક્સીસ ક્યાં છે આપણી, એને ઇન્ટર ડિસ્ટન્સીસ કેવી રીતે છે, અને બ્લેક હોલ ક્યાં છે, અને સો કોલ્ડ એક્સપ્લોઝન્સ ક્યાં ક્યાં થઈ રહ્યા છે, અને બધું જાત જાતનું ઇન્ટરસ્ટેલર ડિસ્ટન્સીસ ને સો મેની થિંગ્સ વી આર ટોકિંગ. તો ત્યાં પ્રભુપાદના એક ડિસાઇપલ પહોંચી ગયા, રાઈટ, અને એમને બોલવાનું ચાલુ કર્યું. હે ને એમને આખું કોસ્મોલોજી વિશે સમજાવવાનું ચાલુ કર્યું, આખું એક્સપ્લેન કરવાનું. બધા જે સાયન્ટિસ્ટ છે એ બધા એઝ ઇફ લાઈક પેલો ભૂકંપ આવ્યો હોય ને 7.5નો, એમ બધા જાણે કે આ કઈ દુનિયામાંથી આવીને પરગ્રહનો પ્રાણી આવીને બોલવા મળ્યું, રાઈટ. એ કહે છે કે મને ફીલ થયું એમની જે કહેવાય ને કે એક આમ નેગેટિવિટી જબરજસ્ત ફીલ થાય, પણ કે મેં તો આંખો બંધ કરીને કે બોલવાનું ચાલુ જ રાખ્યું. ઇવન ત્યાં સુધી કે પૃથ્વી છે કે હાથી ઉપર છે ને શેષનાગ ઉપર છે, ને આ લોકોને તો એવું લાગે વોટ ઇઝ ધીસ ટોકિંગ અબાઉટ. ઇવન આપણે ભાગવતમ વાંચીએ અને સો કોલ્ડ આપણે સાયન્સના વિશે વિચારતા હોઈએ, અને કે દૂધનો સાગર હોતો હશે. ચંદ્રમાં હજી 2-3 દિવસ પહેલા જ આવ્યું હતું, ચંદ્રમાં કે આમાંથી ઉત્પન્ન થયા સાગરમાંથી. હાઉ વી કેન બિલીવ? આગળ તો ઘણું બધું આવશે, મધનો સાગર છે અને દારૂનો સાગર છે. અરે આપણે તો પેલો ખારા પાણીનો જ જોયેલો છે, અને આપણને ક્યાંથી એ બધી ખબર પડે? આગળ જતા આધ્યાત્મિક જગત છે, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં વૈકુંઠ છે, અને પછી આગળ જાઓ ગોલોક. એટલે આ લોકો જે એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ આઉટસાઇડ. ફિલોસોફિકલ અટેક કરે, કલ્ચરલ અટેક કરે, રાઈટ. તમારા જે સંસ્કૃતિ હોય, લાઈક તમે એમ કહો કે પુરુષ અને સ્ત્રી જે છે એ સરખા નથી, દરેકનું પોતપોતાનું કાર્ય ડિવાઈડ કરેલું છે. તો ત્યાં આગળ એક મોટી ચળવળ ચાલે કે ફેમિનિઝમ જેને કહેવામાં આવે, એવરીબડી ઇઝ ઇક્વલ એન્ડ કન્સિડર ઇક્વિકલ, રાઈટ. તો કે ભાઈ દરેકને, કોઈકને તર્કની પ્રધાનતા આપી છે પુરુષને, તો સ્ત્રીને લાગણીની પ્રધાનતા આપી છે, રાઈટ. બંનેમાં કંઈક વિશેષ મૂકેલું છે, બટ બોથ આર નોટ ઇક્વલ. તો આ બધું એ માનવા તૈયાર નથી. ધેન નેક્સ્ટ ચેલેન્જિંગ આવે કે તર્ક ઉપર એ લોકો ચેલેન્જિંગ કરે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કન્ટેન. પણ જો આપણે શ્રદ્ધા રાખીએ તો ધેર આર ફૂલ ચાન્સીસ એવું કહે છે કે આપણે આપણા જીવનમાં ડગલે ને પગલે ગાઈડન્સ મેળવી શકીએ. અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. ઇટ્સ ઓલરેડી 8 o'clock. મે બી વિલ ટ્રાય ટુ કવર નેક્સ્ટ સેશન. એક બહુ સરસ ઘટના છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે, રાઈટ. એક ભક્તો હોય છે, અને કેવી રીતે રામ ભક્તો હોય છે, અને એની શ્રદ્ધામાં જ્યાં જ્યાં પણ ગેપ હોય છે તે ભગવાન પોતે એને પૂરી કરે છે. વિલ ટ્રાય ટુ ટોક ટુમોરો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ દંડવત પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. યસ, બોલો પ્રભુ. 30 જણાએ ગીતામાં સેવા તેમજ અન્નદાન સેવા કરેલી છે. એમાં તેજસ સોલંકી પ્રભુજીએ, વિક્રમી કૃષ્ણદાસ પ્રભુજીએ, કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુજીએ, આકૃતિ પટેલ માતાજીએ, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજીએ, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, ડોક્ટર જલ્પા પરમાર માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, હિના દિવ્યેશ પ્રજાપતિ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, કાશરેજા સંજય પ્રભુજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, દીપ્તિ પટ માતાજી અન્નદાન સેવા કરેલી છે. વિજયા ઝાલા માતાજી એના જયદીપસિંહ ગોયલ પ્રભુજી એ સુદામા સેવા કરેલી છે. કિરણ ઝાલા માતાજી અન્નદાન સેવા કરેલી છે. જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજીએ પણ અન્નદાન સેવા કરી છે. હેમા મોદી માતાજી અન્નદાન સેવા કરી છે. હિના મેવાડા માતાજીએ સુદામા સેવા કરી છે. આરતી ભોઈ માતાજી, ઓકે, કલા બારોટ માતાજીએ એકાદશી નિમિત્તે સુદામા સેવા કરી છે.
નિલેશ ગાંધી પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરી છે. દીપક પટેલ પ્રભુજીએ અંદાન સેવા કરી છે અને પરેશ શાહ પ્રભુજીએ પવિત્ર બારસ નિમિત્તે સુદામા સેવા કરેલી છે. હરી બોલ. ટોટલ 26 જણા છે પ્રભુ. હરી હરી બોલ. ખૂબ સરસ. ગુજરાતી ભક્તો જે છે એ એમની શ્રદ્ધા હોય તો જ કરી શકાય, નહીં તો આ શક્ય નથી. તો આપણે બધા જ આ 26 ભક્તોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને સફળ કરી શકે તેના માટે સાથે હૃદયપૂર્વક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.